on startup ecosystem, startup ethical issues, and lot of things that are related to entrepreneurship, creating startup, making business. And today we are having a guest speaker from District Industry Center. He is associated with District Industry Center, Hello. as well as he is coordinating the MCED entrepreneurship programs of Maharashtra government. Extension With the झाला help of Okay, short term. uh, with the help of academic institutions like our institution, and also we are having our honorable vice principal sir, Dr. Poddar sir, and all the faculty members, head of the departments, those who are attending. I welcome you all to this session. And I have been asked to speak on startups as well as I have to introduce Professor Mr. Sutar sir. So what is a startup, or what should we consider as a startup? Since a lot of the students are from first year, second year, third year, and many of them have a slight idea about startups. At least they have heard of what is mean by startup in their in the news channels or on their mobile phones, some webinars, during some lectures, etc. So startup is nothing but whatever the idea you are having with you as an individual or as a group of people. That idea is a unique idea and gives a solution to a problem the society facing, or any group centric problems can be solved by using these solutions. So this is the idea that you are having with you, and you want to create a profitable business out of it. So for that reason, you have to create a startup. Okay. So actually, Government of India, the central government has started the Startup India campaign very early. Previously, during from last few years, it is there, and they are promoting these things to the students, academic institutions, so that the culture of entrepreneurship, that is creating should be developed in the academic institute itself, and whenever the students get pass out of it, they will start their businesses, and they can become job givers, not as job seekers. So in our institute we have startup cell that is being formed, and under that, which is also connected to the institutional IIC cell and innovation cell, and it is working as a hub or a facilitation cell for these kind of ideas. So whatever the ideas you are having, how you are going to convert that idea into a startup or a business, that is being taken care of there. It is being directed by the head of our institute, Dr. Patil sir, principal sir, and Dr. Poddar sir, and they are very enthusiastic about these activities. They always ask me about what are the innovative projects you are having, what are the ideas there, any ideas, innovative ideas are coming to you. So the sale is there, and whoever is wants to discuss their ideas, discuss about startups, businesses, entrepreneurship, they can come to me anytime. I will be there, and I will help you regarding the startups and how you can do the business out of it. And moreover,
सर एक मिनिट. हॅलो सर, म्यूट करायला बोला, डबल आवाज येऊ लागला. Okay. Everybody, please mute yourself. Is it okay now? ओके सर. Okay. So I was talking about ideas and funding for that. So Sutar sir is there. He will also ask. He will also tell us about funding and how you can get different type of funding for your startups. Apart from that, we are trying to take an incubation center facility at our institute. If we get that institution incubation center facility, your ideas that you are going to have and want to work as a startup, if it is getting selected at the institution level, at the committee which is being selecting these startups at the zonal level, or you can call it a state level, they are going to fund you up to 15 lakh rupees for your ideas. So this is a very good opportunity for those who are having very nice or unique ideas for problem solving, or whatever the ideas they are having that could solve any problems in the society. Okay, so now I just want to convey that whoever is having a unique idea, you should consult with your head of the department or the coordinator with the IIC at your department. Also, if you have any questions or queries regarding the startups, those are being discussed with Sutar sir. Also, Dr. Poddar sir is also going to tell us about something ideas, or how we can generate ideas, or how we can convert these ideas into a profitable business. And I think I should stop now, and I should ask Dr. Poddar sir to have a word with student. Over to you, Poddar sir. Thank you, Upadhyay sir. Hopefully I am audible. Yes, sir. Yes, you are. So, good afternoon, everyone. We have HODs, faculty members, our expert Ram Sutar sir, and our dear students are there. So, on behalf of A.G. Patil Institute of Technology and Institute Innovation Cell, or Innovation Council, you can call it, I welcome you all for this session on how to start a startup. We'll be discussing legal and ethical aspects related to this, and it will be addressed by our expert, Shri Ram Sutar sir from MCED or DIC, you can call it. So I cordially welcome Ram Sutar sir also for this session. Friends, up till now, as Upadhyay sir has already discussed, we are really working on war footing to start our incubation center very soon. And we are working in all aspects so that our students will be getting this facility of incubation, and will be getting support from people like Sutar sir and Jori sir from MSME to start this incubation center at the earliest. And as you must be aware, friends, up till now, through various sessions of Institute Innovation Council, we have discussed about entrepreneurship, we have discussed about innovation ecosystem, we have had discussions on goal setting, design thinking, even we had session from our very active Upadhyay sir, intellectual property rights related to patents. And really, friends, I must tell you, we have a wonderful asset in the form of Upadhyay sir. He is a very enthusiastic person, and he'll definitely guide you for starting your startup in all the aspects. And we'll be having services or help from Sutar sir, who is voluntarily helping all of us since long time.
Now, in my opinion, as Upadhyay sir had asked me to talk a bit on startups, whatever knowledge I have regarding how to start a startup, I'll just would like to share with you. As we have been always telling about brainstorming, first and foremost step is having a passion to be an entrepreneur. That is the biggest requirement, because it is not just like clearing any subject, writing some exam. This is a wonderful opportunity for all of us to be the job creators and not job seekers. And being entrepreneur, we have been through workshop, we have been discussing about what a feeling one has and what social status one has by becoming an entrepreneur. So the first step is to have that passion to do something of your own. And only passion is not enough, even though the passion is a starting step. Thereafter, you should have various ideas at your disposal. You have to shortlist those ideas, few ideas, and once you have converged on one of the ideas, the first step that we need to have is to have a business plan. Uh, Sutar sir will discuss more in details regarding how to prepare a business plan and so on and so forth. And then we can have planning for your appropriate funding. This also Sutar sir will guide us. Important thing that comes with this requirement is, which I feel is very important. We need to surround ourselves with the right kind of people. See, in the society, because entrepreneurship is not that well accepted. The other day we were discussing with Sutar sir and Jori sir regarding social acceptance of entrepreneurs, and we were discussing about the state of Gujarat, where even the society prefers entrepreneurs and not the employees, even for seeking appropriate bride or groom for marriage. So the same thing we were discussing. So that social acceptance of entrepreneurs. आपल्याकडे कसं आहे की 5,000च्या कवीने नोकरी असलेला मुलगा पाहिजे किंवा मुलगी पाहिजे, अशी एक मानसिकता जी होती ती आता now it is slowly changing. And that for that, and as I said, for being a good entrepreneur, we need to surround with right kind of people. Those who are really interested in helping you out, find and have positive thoughts regarding entrepreneurship. So surrounding yourself with right kind of people is also equally important. Then the important aspect in today's environment is earlier we used to talk about market survey and market research. Now we have got wonderful digital tools at our disposals. We can float our idea and we can plan our digital marketing of our product or services, whatever we are planning. And we can just start storming the market with your wonderful idea. Before you start, I'm talking about before you start a startup, just float about your product and services, what features you would like to have. So that kind of digital marketing exercise on trial basis you can have. And through that, what I feel is if your product idea or your service idea is unique, you start building your customer base. So that is going to help you in a successful startup. And finally, the most important thing, what I believe is we should be prepared to face any challenge. So this kind of mindset is very important. So because there'll be people always threatening about the income security and the social security and so on and so forth. So we need not bother about those negative thoughts. We should be prepared to face the challenges, because friends, let me share my experiences with you. The entrepreneurs can face the world very boldly. Unlike the employees are shaken up by few challenges posed by the circumstances. But the entrepreneurs, because they are mentally prepared to face any kind of challenge, they become successful in facing the world in a bold manner. So we need to be prepared to face any kind of challenge. So with these set of conditioning of our mind and our preparedness, we can launch our startup. Now, this is roughly, I am telling you, we have expert with us in the form of Sutar sir. He will discuss these aspects more in details.
Let us attend this session in all sincerity, friends. Ask questions. Feel free. Marathi, Aside, whatever is your language of communication, don't bother about language, but have those queries. We can have doubts and queries only if we are involved in the session. So be involved in the session. Ask your doubts wherever you feel like. Let us try and build these entrepreneurial qualities and try to fulfill uh, the dreams of our honorable Prime Minister. I'm really proud to have such a wonderful Prime Minister in the form of Narendra Modi. He is looking for Atmanirbhar Bharat, that is self-reliant India. Through entrepreneurship only, we can become self-reliant, Atmanirbhar. And for that, we have got various platforms like a Digital India platform is there, Make in India platform is there, Startup India platform is there, Stand Up India platform is there. You can just browse through and get the details about these schemes. So I once again welcome you all for this wonderful session on how to start a startup. And I wish you all the best for this session. Thank you all. Jai Hind. Thank you, Upadhyay sir. Over to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your wonderful motivation for the students. And I guess Ram Sutar sir had just left the meeting due to some technical error. Let me introduce him before he joins, so that till he joins, let me introduce him. Mr. Ram Sutar is working with District Industries Center, MCED, for more than 15 years, and he has been in charge of taking different entrepreneurship campaigns, awareness camps, uh, trainings, residential trainings in Solapur region, and we are being associated with him uh, from last 2 years, I guess. And recently, we have conducted one entrepreneurship development camp like activity of about 10 days. And in that 10 days, we have selected 25 students from final year of all the branches. And those students have been taken to the motivation, awareness, and technical knowledge, information, whatever available with us and the experts has been provided to them. And most of the students were interested to start their business or startups, and they are very happy to have this kind of programs. So every semester we are planning to have these kind of sessions for the students who want to become entrepreneur or businessmen or start a startups, etc. Now, Sutar sir is also very much known for his fluent speaking in Marathi. He is very comfortable in Marathi, so he will be speaking in Marathi only. So those who can't understand Marathi, they can just ask question if they don't understand. I don't think anyone doesn't understand Marathi in this session because we live in Maharashtra. So I think he's still not there. Kulkarni madam, are you there? Yes, sir. Is sir I is will call you for a few minutes, sir. I am trying to call him, but call is also not reachable. okay. I think some technical issues would be there. Issue may be there, sir. I am trying to call you. Can you please continue for a few minutes, sir? Okay. Or can Dr. Poddar, sir, can continue, sir? Hello? Hello, Poddar, sir. Hello. Kulkarni here, sir. काहीतरी कारणामुळे yes, yes. Sure. Sutar sir has joined the meeting just now. So I welcome Shri Sutar sir. Welcome you, sir.
थोडंसं कॅमेरा ऍडजस्ट करता का सर तुम्ही? हां, ओके ओके. You are not audible, sir. आवाज येत नाही सर, आवाज. हॅलो हॅलो. हां, येतोय आता. Sir is online now. So, sir is comfortable with Marathi, right, sir? येस 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 येस. तुमचा आवाज येतो सर? आवाज येतोय? तुमचा आवाज थोडासा कमी येतोय, थोडासा. सर क्लिअर आवाज नाही आहे. आवाज क्लिअर नाही. हो ना, आवाज आवाज वाढवतो. हॅलो. हा, येस सर. हा, येतो सर आता आवाज? येस सर, येस. हो. ओके. सो मराठीत कंटिन्यू करताय सर? हो, करतो. कम्फर्टेबल आहात तुम्ही? ओके. धन्यवाद. ओके. प्रथम मी सगळ्यांचे आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. डॉक्टर विश्वजित पोद्दार सरांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. प्राचार्य A.G. पाटील टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट कॉलेज, तसंच उपाध्याय सरांचे आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर राजश्री मॅडमचे मी आभार व्यक्त करतो की मला नवीन उद्योजकांच्या संदर्भातली काही गाईडलाईन्स देण्यासाठी सांगितण्यात आलं. सगळ्यात महत्वाची ही अपेक्षा असते मुलांची की मला काहीतरी नवीन नाविन्यपूर्ण बनायचं आहे, तयार करायचं आहे, अशा अपेक्षा असतात. आणि कॉलेजमध्ये मुलांना ह्या गोष्टींची फार गरज वाटत असते. आपण सगळ्यांनी ही वेळ काढली, मलाही बोलवलं, आमंत्रित केलं, त्याबद्दल सर्व आपल्या मान्यवरांचे मी आभार व्यक्त करतो. माझ्या माहितीसाठी मी तुम्हाला सगळ्यांना ऐकण्यास विनंती करत आहे. ऑलरेडी आपण ऐकत आहात माझा आवाज. महाराष्ट्रामध्ये आपण उद्योग करत असताना सगळ्यात महत्वाचा विचार येतो तो म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये उत्पादन उद्योग आहे, सेवा उद्योग आहे आणि व्यापार आहे. म्हणजे उद्योगाचे हे घटक पडतात तीन: उत्पादन करणे, सेवा आणि व्यापार. अशा तिन्ही विशिष्ट घटकांमध्ये आपल्याला कार्य करत असताना स्वतःचा टेक्निकल स्किल पहिल्यांदा अपडेट करून घ्यावं लागतं. आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट जी करावी लागते ती म्हणजे सगळ्यात महत्वाची येते, ते म्हणजे आपल्याला लागणारं भाग भांडवल. भाग भांडवल आपल्याला कोण कसं काय देऊ शकतं त्याचा आपण अभ्यास करू शकतो. बऱ्याचदा काय होतं की आपल्याला त्या गोष्टी माहीत नसतात, मग ते आपल्याला कोण माहिती देऊ शकतं? वित्तीय संस्था तुम्हाला देणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 14 एजन्सीज आहेत. 14 एजन्सीची मी माहिती तुम्हाला आज देणार आहे. ती तुम्हाला त्या डिपार्टमेंट वाईज तुम्हाला ती माहिती मिळेल आणि सगळ्यात चांगल्या पद्धतीने ती माहिती उपलब्ध होऊन जाईल. प्रामुख्याने ज्यावेळेस आपण उत्पादन करण्यासाठी प्रयत्न करतो त्यावेळेस आपल्याला काही ठिकाणांची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ शहरातले ठिकाण जर पाहिले तर आपण MIDC एरिया निवड करतो आणि MIDC मधली जागा महत्वाची असते आणि ग्रामीण भागातली पण एक दुसरी महत्वाची जागा असते. पण ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा MIDC ची काही स्वरूपामध्ये जागा उपलब्ध आपल्याला मिळते. म्हणजे प्रामुख्याने जर उत्पादन करण्याकरिता आपण मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर्स मध्ये जर पाहिलं तर MIDC आपल्याला सपोर्ट करते. MIDC मध्ये आपण किमान 10,000 5,000 च्या आसपास स्क्वेअर फुटापर्यंत आपण जागा घेऊ शकतो. त्याचबरोबर MIDC आपल्याला लाईट, पाणी, रस्ते आणि माल वाहतुकीच्या ज्या काही सुविधा असतात गोडाऊनच्या त्याही उपलब्ध करून देते. त्याचबरोबर आपल्याला तिथे बेनिफिट्स मिळतात. मी सगळ्यात महत्वाची माणसांची जी हेरचाल असते ती सगळ्यात जास्त कमी प्रमाणात असते तिथे आणि त्या ठिकाणी व्यापार करणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त होण्यासाठी MIDC एरिया निवडला जातो. आणि MIDC तुम्हाला सगळ्यात जास्त ताकद देत असते. त्यामुळे MIDC मध्ये आपल्याला काम करत असताना उत्पादन इंडस्ट्रीमध्ये आपण ज्यावेळेस काम करतो त्यावेळेस आपल्याला त्या ठिकाणी कुशल आणि अकुशल कामगार संख्या आपल्याला निवड करावी लागते आणि तज्ञ मंडळी पण आपल्याला काही नियुक्त करावे लागतात. त्यानंतर MIDC तून आपल्याला बेनिफिट्स यासाठी मिळतात की मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर आपल्याला चांगल्या स्वरूपात करता येतो आणि मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट बरोबर सर्व्हिस इंडस्ट्री पण आपण MIDC मध्ये करू शकतो.
सर्व्हिस इंडस्ट्री ही आपल्याला साधारणतः छोट्या स्वरूपामध्ये आपल्याकडे सुरुवात होते, परंतु त्याचं मोठं स्वरूप होऊ शकतो. उदाहरणार्थ लॉन्ड्री सारखा उद्योग हा सर्व्हिस इंडस्ट्री मधलाच आहे, परंतु याची इंडस्ट्री एवढी मोठी होऊ शकते की आपण एक युनिट मुंबईला आहे, साधारणतः 1 कोटीपेक्षा जास्त युनिट आहे. सोलापूरच्याच व्यक्तीने ते युनिट सुरू केलेलं आहे. मोडणीम जवळ एक आरण नावाचं, तुळशी नावाचं एक छोटस गाव आहे. त्या गावामधील एका व्यक्तीने मुंबईमध्ये जाऊन लॉन्ड्री व्यवसाय सुरू केलेला साधारणतः 1 कोटीपेक्षा जास्त आहे. आणि सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये त्याने फक्त कपडे क्लिनिंग, त्यानंतर त्याला स्टार्च करणे, त्याला प्रेस करणे, पॅकिंग करणे आणि व्यवस्थित कस्टमरपर्यंत पोहोचवणे, अशी यांनी सर्व्हिस इंडस्ट्री सुरू केलेली आहे. या सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना सगळ्यात जास्त इन्कम सोर्सेस डेव्हलप होतात. भारतामध्ये आपण पाहिलं तर साधारणतः एक शर्टला 5 रुपये प्रेस करण्यासाठी घेतात, परंतु जपानमध्ये पाहिलं तर 105 रुपये घेतात प्रेस करण्यासाठी. म्हणजे एवढा खर्चाचा फरक आपल्यामध्ये आणि परदेशी कामांमध्ये एवढा फरक जाणवतो. तर प्रत्येक गोष्ट आपल्या पलीकडच्या आहेत. म्हणजे उत्पादनासाठी सुद्धा लोक बाहेर पडतात, परंतु ते काय उत्पादन करतात, किती कॉस्टिंग काढतात, त्याला काही महत्व येतं. तसंच सेम सर्व्हिस मध्ये येतं आणि व्यापारामध्ये पण येतं. व्यापार लाईन आपल्याला सुद्धा चांगली असते. ज्यांनी उत्पादन केलेलं आहे तोच माल फक्त व्यवस्थितरित्या आपल्या कमिशन निर्माण करून आपण त्या ठिकाणी ती वस्तू विक्री करतो, म्हणजे आपला व्यापार तयार होतो. आणि हा व्यापार आपल्याला परिपूर्णतेने निर्माण करण्यासाठी त्याची गरज पडते. मार्केटमध्ये अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात, परंतु आपण त्याच्यामध्ये स्वतःचं भांडवल किती प्रमाणात घेतो ह्याला फार महत्व येतं. आणि मग नंतर आपल्याला लागतं की जागा जर आपली झाली असेल मॅन्युफॅक्चरिंगची, तर दुसरं पार्ट आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आपलं मॅन पॉवर मॅनेजमेंट. म्हणजे आपल्याकडे कुशल आणि अकुशल असे कामगार कोणते आहेत, ते कोणत्या स्वरूपामधले आहेत, कशा स्वरूपामधले आहेत, त्यांना कोणता एक्सपिरियन्स आहे किंवा त्यांना एक्सपिरियन्स कोणता घेण्याची त्याची तयारी आहे, अशा स्वरूपातली मॅनपॉवर आपल्याला स्वतःहून त्या ठिकाणी निर्माण करावी लागते. आणि मग आपल्याला कळतं की आपल्या ह्या मॅनपॉवरचा आपण कसा उपयोग करून घेऊ शकतो. बऱ्याचदा असं होतं की व्यक्ती नसल्यामुळे कार्यपद्धतीचाही बदल होतो. व्यक्तींवरती सगळ्या गोष्टी सुद्धा काही अवलंबून असतात. आणि त्या जर व्यक्ती आपल्या मॅनेजमेंटमध्ये व्यवस्थित असतील तर आपण सक्षम आणि उत्तम पद्धतीने उत्कृष्ट अशा कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपला फायदा घेऊ शकतो. परंतु बऱ्याचदा असं होतं की मॅनपॉवर वरती सुद्धा आपला अनुभव सांगत असतो की मॅनपॉवर जशी तुम्ही वापर कराल तसा त्याचा फायदा घेता येतो. मनुष्यबळ हे तुमचं फार महत्वाचं स्किल आहे आणि मनुष्यबळ तुम्हाला जोपर्यंत अपडेट करता येत नाही, तर हे मनुष्यबळ स्किल तुमचं दर महिन्याला किंवा 3 महिन्याला, 6 महिन्याला किंवा वर्षाला तुम्हाला सातत्य ह्याच्यामध्ये पूर्णत्व त्यांच्या स्किल मध्ये नवीन नाविन्यता आणणं गरजेचं असतं. त्यामुळे आपल्याला ह्याचा फायदा होतो. उदाहरणार्थ एस्केप ही बेरिंग बनवणारी कंपनी आहे. ही कंपनी सतत सातत्याने मनुष्यबळ व्यवस्थापनामध्ये प्रामुख्याने बदल आणत असते. त्यांना फॅसिलिटीज देणे, त्यांना ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटीज आणणे, येणे, राहणे, सोडणे, त्यानंतर त्यांच्या उत्तम राहण्याची सोय, उत्तम आहार, उत्तम त्यांच्या स्वतःच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांची सुविधात्मक सगळ्या गोष्टी त्यांना करून देणे, अशा सगळ्या गोष्टी या केल्यामुळे त्यांची मनुष्यबळ व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने झालेली आहे. मनुष्यबळ नंतर आपण पाहतो तर सगळ्यात महत्वाचं लागतं की डिमांड अँड परचेस ऑर्डर. डिमांड अँड परचेस ऑर्डर आपल्याला कुठे कशी मिळू शकते याचा पण आपण अभ्यास केला पाहिजे. कारण डिमांड क्रिएट करणं ही एक स्किल आहे. डिमांड क्रिएट करावं लागतं आणि मग त्यानंतर सप्लाय सिस्टीम पद्धतीने द्यावा लागतो. सप्लाय फार महत्वाचा असतो. सप्लाय रेडी असला पाहिजे आणि जो सप्लाय मार्केटमध्ये राईट टाइम देतो तोच व्यक्ती किंवा तोच उद्योजक आपल्या स्वतःच्या इंडस्ट्रीला बिग इंडस्ट्री बनवण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. त्यामुळे लक्षात ठेवा, डिमांड तर क्रिएट करता येतेच, परंतु डिमांड क्रिएट करणं बरोबर सप्लाय सुद्धा राईट टाइम जाणं गरजेचं असतं. डिमांड अँड सप्लायचं जर व्यवस्थित कॉम्बिनेशन झालं तर त्या उद्योजकाला कधीही आपल्या स्वतःच्या उद्योगामध्ये नुकसान होतच नाही, विशेष करून प्रॉफिट होत राहतो आणि तो व्यक्ती स्वतःच्या कामामध्ये आणि इतरांना देणाऱ्या सुख सुविधांमध्ये तो अव्वल येतो. त्यामुळे लक्षात ठेवा की डिमांड अँड सप्लाय आपल्याला ठेवता आला पाहिजे. त्याचबरोबर आहे सगळ्यात महत्वाचं आहे आता मॅनेजमेंट म्हणल्यानंतर पहिलं मॅनेजमेंट येतं तुमचं पर्सनल मॅनेजमेंट, व्यक्तिगत मॅनेजमेंट. व्यक्तिगत मॅनेजमेंट मध्ये 10 टप्पे पडतात. व्यक्तिगत मॅनेजमेंट तुम्ही करत असता त्यावेळेस सगळ्यात महत्वाचं पहिलं आहे तुमचं विचार मॅनेजमेंट. कारण विचार हे तुम्हाला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ह्या दोन्ही पद्धतीने येतात. ज्यावेळेस तुम्ही विचार करत असता त्यावेळेस निगेटिव्ह विचार हे 90% असतात, पॉझिटिव्ह विचार फक्त 10% असतात. 90% विचार हे तुम्हाला त्रास देत राहतात आणि पॉझिटिव्ह विचार त्याच्यावरती मारा करत असतात. त्यामुळे निगेटिव्ह विचारांवरती तुम्ही जोपर्यंत
10%चा 100% पॉझिटिव्ह उपयोग करत नाही तोपर्यंत त्याचे रिझल्ट मिळत नाही. त्यामुळं ज्यावेळेस तुम्ही उद्योग सुरू करता असं म्हटल्यानंतर तुमच्या घरातून, शेजारून, आजूबाजूच्या जवळपास तुमच्या जवळच्या नातेक मंडळ असतील, मित्रमंडळ असतील, तुम्हाला विरोध करायला सुरू करतात. निगेटिव्हली थॉट्स तुमच्या माइंड्समध्ये द्यायला सुरू करतात. त्यामुळे शक्यतो बी अवेअर, की अशा लोकांपासून थोडंसं अवेअर आपण राहायचंय, की निगेटिव्ह त्यांनी जरी थॉट दिले असतील तरी आपण त्याला पॉझिटिव्ह कन्व्हर्शन आपल्याकडे असलं पाहिजे. ते जर म्हणाले तुम्हाला उद्योग जमणार नाही तर लगेच त्याला कॉमा द्या, मला हा उद्योग जमू शकतो, मी करू शकतो, मला करता येतं, असे पॉझिटिव्ह थॉट सेल्फ थिंकिंग वरती अपडेट करा आणि आपापल्या माइंड सेटमध्ये हे स्टोअर करून ठेवा. त्यामुळे तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट लागते सगळ्यात महत्वाची, जी आहे अँगर. उद्योजकाला कसल्याही स्वरूपामध्ये राग येता कामा नये. राग येता कामा नये असा अर्थ नाही येतो, राग येऊच नये कस्टमर बरोबर, याची काळजी आपण घ्यायची असते. राग हा येतच असतो उद्योजकाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला, कोणत्याही मानवाला राग हा येतच असतो. रागाचं फक्त उपयोग आपण केला पाहिजे. म्हणजे राग आल्यानंतर समजा कामगारांवरती राग काढणे किंवा कस्टमरवरती राग काढणे किंवा एलेल्या डीलर्स व्यक्तीबरोबर राग काढणे, अशा काही राग न काढता आपण आपल्या पद्धतीचे जे काही माइंडसेट आहेत ते थोडेसे दूर ठेवले पाहिजे. एक तुम्हाला उदाहरण सांगतो, तुमच्या लक्षात येईल. एकदा असाच एक मोठा व्यक्ती कार मधून उतरल्यानंतर त्याचा ड्रेस कोड उत्तम होता आणि त्या ड्रेस कोड उत्तम असल्या हातामध्ये बॅग होती. तो चालत चालत निघाला. रस्त्यामध्ये एक कुत्र त्याला चावल्यानंतर त्याला राग आला. मी एवढं सूट बूट मध्ये असताना देखील मला कुत्र्याने का चावावं. त्याचा तो विचार करत केबिन मध्ये एंट्री केल्यानंतर समोर त्याला त्याचे मॅनेजर दिसले. काही सेकंदामध्ये त्यांनी मॅनेजरला तो राग शिफ्ट केला. तो मॅनेजरने तो राग ऐकून घेतला, समजून घेतला आणि तोच त्यांनी त्याचे असिस्टंट मॅनेजर त्यांना ते शिफ्ट केलं. आणि परत काय झालं, ते असिस्टंट मॅनेजरनी त्यांच्या क्लार्ककडे गेले आणि क्लार्क काही काम करत होते, दोघं करत नव्हते, त्या दोघांना ते रागवू लागले. त्यांनी त्या दोघांवरती तो राग शिफ्ट केला आणि तो राग, त्यातला एक क्लार्क उठला आणि तो राग घेऊन बाहेर निघायला लागला. निघता निघता गेटवरती वॉचमन तंबाखू खात होता. त्याला विचारलं ड्युटीवरती, अरे काय करतोस तू, तंबाखू कसं खातोस, असं मी त्याला रागवलं. त्याची चूक झाली होती, तो बसला आणि त्यानंतर त्यांनी बसल्यानंतर त्यांनी विचार करू लागला, आता काय करायचं, कुणावरती राग काढायचं. ज्यांनी रागवलं त्यांच्यावरती मी राग काढू शकत नाही, बाकीच्यांवरती राग काढू शकत नाही. गप त्याने आपला राग तो मनामध्येच ठेवला. ड्युटी संपली त्याची काही मिनिटांमध्ये. तो सायकलवरती घरी आला. घरी आल्यानंतर दरवाजा ठोठवला. दरवाजा उघडायला थोडा उशीर झाला. समोर मिसेस होती. मिसेसच्या कानात शिली होती. कानात एक वाजवल्यानंतर त्या लक्षात आलं, अरे राग तर मी शिफ्ट केला. मिसेसनी काहीच बोलले नाही. डबा घेतला, आपल्या किचन मध्ये गेले, किचन मध्ये डब्बा ठेवला. डब्बा ठेवल्यानंतर शाळा सुटली होती. मुलगा पळत आला, मम्मी मम्मी म्हणून बाजूला बसला. पाहिलं तर मम्मीने लहान मुलाला जोरात कानशील वाजवली. लक्षात आलं की तो राग शिफ्ट होत चाललेला आहे. विनाकारण एकमेकाकडे तो शिफ्ट होत. मुलगा आपला राग आईला मारू शकत नाही, प्रेमळ आई आहे, आईला उलट काही करू शकत नाही. राग मनामध्येच घेऊन तो घराच्या बाहेर पडला. घराच्या बाहेर पडल्यानंतर इकडे तिकडे पाहिलं. 10-22 पावलं गेल्यानंतर त्या समोर एक काळा दगड होता. तो खिशामध्ये घेतला आणि तो फिरतच तो राग घेऊ लागला आणि जोरात फिरकवला त्या काळ्या कुत्र्याला चावला. जे कुत्र त्या सूट बूट मधल्या व्यक्तीला, ज्या मोठ्या जेंटलमॅनला वाटत होतं की मला का कुत्रा चावला. म्हणजे राग हा फिरून फिरून आपल्याकडेच येतो. लक्षात घ्या, रागाचं निरसन कधी होतं, ज्यावेळेस आपण आपल्या स्वतःच्या रागांवरती कंट्रोल ठेवू शकतो. म्हणून जगामध्ये कंट्रोल ठेवणारी माणसं, स्वतःच्या रागाला वापरणारी माणसं सक्सेस होतात. राग आला, राग वापरायला शिका, रागाचा यूज करा. राग आला की पेंडिंग कामं करा, स्वच्छता करा. घरामध्ये स्वच्छता असेल, शॉपमध्ये स्वच्छता असेल, इंडस्ट्रीमध्ये स्वच्छता असेल, समाजामध्ये कुठं अस्वच्छतेचे वातावरण दिसत असेल, दुर्गंध येत असेल, तिकडची स्वच्छता करा. काही दोष होत नाही. म्हणून लक्षात घ्या, स्वच्छतेचं काम आपण करू शकतो राग आल्यानंतर. त्यामुळे रागाला वापर करा, यूज करा, यूज इट. टेक्निक काय म्हणतात की तुम्ही दिलेल्या रागाला जर वापर केलं तर आपलं चांगलं काम होतं. रागामध्ये कोणतंही काम केलेलं बिघडत नाही. लक्षात घ्या, रागामध्ये एखादा व्यक्ती जोरात काही बोलत असेल तर तो पटापटा बोलून मोकळा होतो. त्याला काय बोललं हे लक्षात येत नाही, पण तो बोलून मोकळा होतो. त्याची लक्षात घ्या, यूज इट, ही टेक्निक त्याच्यामध्ये घ्या. दुसरं आहे सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे बोर्डम. आपण बोर फार लवकर होतो असं आपल्याला वाटतं, ऍक्च्युअली तसं नसतं. ते लहानपणी जन्म झाल्यानंतर आपण 3 वर्ष छत पाहत होतो, आपण तिथे बोर्डम नसतं,
परंतु बोर्डम आपल्याला शिफ्ट करून दिलेलं असतं. एकमेकाचे लोक येत राहतात, लहानपणी आपल्याला भेटायला येतात, येताना ते बोर झालेले असतात म्हणून आपल्याला भेटायला येतात, आणि येताना बोर्डम आपल्याला गिफ्ट मध्ये देतात आणि आपण ते आयुष्यभर घेऊन फिरतो. आजपासून तसं करायचं नाही. प्रत्येक कामामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट करायचा. कोणत्याही कामामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट केला की तुमचं बोर्डम संपून जातं. एक पुस्तक वाचलं, 2 पुस्तक वाचले, 10 पुस्तक वाचले, 10 लोकांना भेटलो, 10 किलोमीटर गेलो, 100 किलोमीटर गेलो, 1000 किलोमीटर गेलो, परंतु भेटत गेलो, चर्चात्मक गेलो, सगळ्यांना भेटलो, बोललो, ठेवलं, याचा विचारलं, लक्षात आलं, अरे वा, बोर्डम तर नसतं. मग बोर्डम आपल्या उद्योगामध्ये तेच, कारण उद्योग करताना तुम्हाला नेहमी तेच कामं करावी लागतात, सातत्याने तीच कामं करावी लागतात. कामं करायची पद्धत फक्त बदला, कामांमधले वेगवेगळ्या उपयोगातली लागणारी कामाची पद्धत निर्माण करा, तुम्हाला त्याचा रिझल्ट मिळेल, बोर्डम तुमचं संपून जाईल. तिसरी गोष्ट आपण ते कन्फ्युजन असतं आपल्या माइंडमध्ये, नेहमी कन्फ्युजन असतं. कन्फ्युजन काय असतं की आपल्याला काय करायचंय, काय करायचं नाहीये. सकाळी पुस्तक वाचलं तर चालेल का, दुपारी वाचलं तर चालेल का, संध्याकाळी वाचू का, रात्री वाचू का, जेवण झाल्यानंतर वाचू का, टीव्ही पर्यंत वाचू का, पेक्षा झाल्यानंतर वाचू का, भेटून आल्यानंतर वाचू का, असं पुस्तक वाचायचं राहून जातं. इन्स्टंट वर्क करा, कन्फ्युजन दूर होतं. आपण काय करतो, वेळ घालवतो, वेळ निघून जाते, आणि वेळ निघून गेल्यानंतर काम पण निघून जातं. म्हणून लक्षात घ्या, जे समोर काम आहे ते आधी सोपवा. म्हणजे पहिला काम पहिले करो, दुसरे काम की तयारी करो, और तीसरा काम का सोचो. या 3 टेक्निक्स लक्षात घ्या. पहिला काम पहिले करो, दूसरे काम की तयारी करो, और तीसरा सोचो क्या करना है. मग लगेच आपल्या लक्षात येतं, अरे वा, हे आपल्याला करता येतं बरं का, असं होऊ शकतं बरं का, आणि कन्फ्युजन आपलं दूर होतं. चौथी गोष्ट तर डिप्रेशन. आपण नेहमी निराश होतो, हताश होतो, दुःख व्यक्त करतो. मनामध्ये निगेटिव्ह 90% विचार असतात, त्यामुळे आपल्या अपेक्षा पूर्ण होतील की नाही याचं दुःख होतं. आणि दुःख आलं की त्याच्याबरोबर ऑटोमॅटिकली आपल्याला निराशा येत असते. म्हणून अपेक्षा ह्या ठेवायच्याच नाहीत असं मी म्हणत नाही तुम्हाला. अपेक्षा तुम्ही ठेवा, परंतु त्या अपेक्षेला पण वेळ ठेवा, टायमिंग पिरियड ठेवा. मग त्या अपेक्षासाठी आपण किती प्रयत्न केलं, कशा पद्धतीने प्रयत्न केले, त्याच्यानुसार आपल्याला रिझल्ट मिळाले का, दुःख व्यक्त करत बसू नका. तो एक मार्ग होता, तो एक पद्धत होती, आणि त्यानंतर आपल्याला कळालं, अरे वा, आपण तर हे वेगळंही करू शकलो असतो. म्हणजे आपल्याला थोडस वेगळा विचार करायची पद्धत आहे. ती पद्धत मात्र आपल्याला निराशा दूर करू शकते. निराशा आले की सक्सेसफुल लोकांकडे जाऊन भेटा. सक्सेस का झाले, कसे झाले, किती अडचणीतून झाले, किती त्रासातून झाले, किती मेहनतीने झाले, आणि किती कष्टातून झाले, हे त्यांच्याकडून ऐकायला मिळेल, पाहायला मिळेल. त्यांच्या सहवासात राहा. दुसऱ्या निराश झालेल्या व्यक्तीकडे जाऊन बसू नका. चांगल्या उत्तम आत्मविश्वास देणाऱ्या व्यक्तीपाशी जाऊन बसा, त्यांच्याशी बोला, त्यांच्याशी चर्चा करा, आणि थोडासा वेळ जाऊ द्या, आपली निराशाही दूर होऊन जाते. हे भी बदल जाएगा, हे भी बदल जाएगा, असं विचार करत, म्हणजे हेही बदलून जाणार आहे, दिस इज द चेंज फॉर मी, माझ्यासाठी हे बदलणार आहे, बदलणार आहे, बदलणार आहे. म्हणजे असं आपले थॉट्स ठेवा, ऑटोमॅटिकली आपल्याला त्याचे रिझल्ट सापडत राहतात. त्यानंतर इकॉनॉमिकली आपण अभ्यास करत नाही. आपण पैसे किती खर्च करतो, लहानपणापासून ते ग्रॅज्युएशन तर किमान तुम्ही 8 ते 10 लाख रुपये खर्च करता. गुजरातमध्ये मात्र किमान 8 ते 10 लाखापेक्षा जास्त रुपये लहानपणापासून ते ग्रॅज्युएशन होस्तर जमा करतात. आपण लहानपणी काय करतो, कोणतंही काम करत नाही. काम करत असेल तर आपण घरामध्ये पैसे मागतो. मम्मी सांगते साखर घेऊन ये, चहा पावडर घेऊन ये, तर आपण काय करतो, लहानपणी जाऊन नंतर घेऊन येतो, म्हणतो 5 रुपये द्या. ते 5 रुपये पण चॉकलेट, बिस्किट, इतर काहीतरी साहित्य खातो, परंतु आपण कधीही ते सेव्ह करत नाही. गुजरातमध्ये मात्र मुलं काय करतात, एखादा त्याला आई वडील काम सांगतात, तर ते काय करतात, ते काम सांगितलेले पैसे त्यांचे वडील आणि ते स्वतः पैसे सेव्हिंग करून ठेवतात. लहानपणीच त्यांचं बँकेमध्ये अकाउंट असतं. आपलं अकाउंट 10वी पास झालो, 12वी पास झालो, ग्रॅज्युएशन कम्प्लिशन केलं तरी काही लोकांचे आपले अकाउंट नसतं. आता आपली जनधन मधून आपले अकाउंट निघू लागली, म्हणून एक स्पीडली आपण अकाउंट काढले. नशीब आपलं चांगलं आहे की आपण आपल्या कामांवरती, नशिबावरती विचार करतो. नशीब फक्त 1% काम करतं, लक्षात ठेवा. शास्त्र का शास्त्र किंवा हे शास्त्र आहे, हे सगळे शास्त्र 1% काम करतात, 90% फक्त तुमचे थॉट्स काम करतात. त्यामुळे डोक्यात ठेवा, थॉट्स तुमचे विल पॉवर स्ट्रॉंग असेल तरच तुम्ही कम्प्लिशन करू शकणार आहात. तुमच्या थॉट्स वरती सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टन्स आहेत. म्हणून तुमच्याकडे इकॉनॉमिकली असा विचार करा की मी प्रत्येक पैसा वाचवणार आहे, प्रत्येक पैसा मोठा करणार आहे. म्हणून 1935 पासून आजपर्यंत आपल्या रुपयाचं व्हॅल्युएशन साधारणतः 1935 ते 1960 पर्यंत 1 रुपयाचं व्हॅल्युएशन अमेरिकेचे $13 प्रमाणात होतं. परंतु त्यानंतर आपली लोकसंख्या वाढली. 2021 मध्ये आपण 130 कोटी आहोत, परंतु आपली करन्सीचं व्हॅल्युएशन अजूनही आपल्याला कमी प्रमाणातच आहे. आपण 72 रुपयाच्या आसपास आता आहोत. लक्षात घ्या, $1 आणि 72 प्रमाणामध्ये आपण काम करत आहोत. आणि इकॉनॉमी आपली जर स्ट्रॉंग करायची असेल तर आपल्या प्रत्येक व्यक्तीला काम करणं गरजेचं आहे. इकॉनॉमी आपली डेव्हलप होते.
त्यानंतर आपल्याला इथं सगळ्यात महत्वाचं ऑपॉर्च्युनिटी. आपल्याला सतत नेहमी ऑपॉर्च्युनिटी शोधता आली पाहिजे. आपण ऑपॉर्च्युनिटी शोधत नाही. ऑपॉर्च्युनिटी सचिन तेंडुलकरच्या सारखी असली पाहिजे. सचिन तेंडुलकर बघा प्रत्येक बॉलला ऑपॉर्च्युनिटी शोधतात. का? प्रत्येक बॉल मला इकडे 4 मारता येतं का? 4 मारण्याचं प्लॅनिंग जर झालं तर आपल्याला 2 तर रन मिळतातच, असा विचार त्यांच्या डोक्यामध्ये येत असतो. म्हणजे हा उत्कृष्ट खेळाडू आहे, उत्कृष्ट नियोजनबद्ध क्रिकेट खेळणार आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या, ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला सर्च करता आली पाहिजे. ऑपॉर्च्युनिटी कशी असते मी तुम्हाला सांगतो. एक पैलवानाचा बाजार होता, म्हणजे बाजार असं म्हणावं लागेल त्यांना की त्याची शर्यत लागली होती. पैलवानाची शर्यत होती की जो कोणी ह्या बैलाला शेपटीला पकडेल बैलाच्या, त्याला अर्ध राज्य देण्यात येईल. पहिल्यांदा एक 11 फुटी खिलारी बैल आल्यानंतर लोक त्याला बघून घाबरू लागले. अरे हे तर बैल जर आपण पकडायला गेलो शेपटी ह्याची तर आपल्याला बैल काय करेल, शिंग मारेल, म्हणून त्या बैलाला सोडून दिले. त्याचबरोबर सेम तसाच पद्धतीचा दुसरा नंबरचा दुसरा बैल आला, तोही तसाच उत्कृष्ट असा शरीर दृष्टीचा होता. त्याला पाहिल्यानंतर सुद्धा अर्ध मरण नाही पूर्ण मरण दिसायचं. त्यामुळे लक्षात घ्या त्याही बैलाला त्यांनी सोडून दिलं. तिसरा बैल आला सडपात्र बैल आल्यानंतर वा 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 सगळे पैलवान म्हणले आता ह्या बैलाची शेपटी आपण पकडायची. त्यावेळेस ते बैल पळू लागला, त्याच्या मागे पळू लागले. पळता 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 लक्षात आलं की या बैलाला शेपटीच नाही, या बैलाला शेपटीच नाही. याचा अर्थ ऑपॉर्च्युनिटी निघून गेली. म्हणजे प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटी ही अशी असते की आपल्याला येते कधी येऊन निघून जाते हे आपल्या लक्षात राहत नाही. त्यामुळे ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडे असणं सगळ्यात महत्वाचं गरजेचं आहे. ऑपॉर्च्युनिटी ज्या उद्योजकाकडे असते ते उद्योजक सगळ्यात जास्त ऑपॉर्च्युनिटी सर्च करतो आणि ऑपॉर्च्युनिटीवरती काम करत 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 सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास तो नेहमीप्रमाणे करत राहतो. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा की आपल्याला ह्या ऑपॉर्च्युनिटी कशा पद्धतीने येतील, कशा कुठूनही येतील, तर आपल्या समोर आलेल्या ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याला ओळखता आली पाहिजे की ही माझ्यासाठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे. ह्या ऑपॉर्च्युनिटीचा मला त्या ठिकाणी उपयोग करता आला पाहिजे. आणि ऑपॉर्च्युनिटी अतिशय महत्वाची विषय आपल्याला संधी देऊन जाते. ही संधी आपल्या डेव्हलपमेंटचा सगळ्यात महत्वाचा प्रथम पार्ट राहतो. त्यामुळे हे घ्या लक्षात की अडचणीच्या ठिकाणी ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करणं एक स्किल आहे, क्रिएटिव्हिटी आहे. म्हणून तुम्हाला क्रिएटिव्हिटी सुद्धा अभ्यास करता आला पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला सगळी गोष्ट करत असताना हॅपीली माइंड सेट ठेवा. आपण कधी काम करताना टेन्शन घेतो, टेन्शन देतो किंवा टेन्शन घेऊन काम करत राहतो. तर शक्यतो कोणतंही काम करत असताना टेन्शन मनामध्ये असावं, टेन्शनचं टेन्शन नसावं. टेन्शन हे आपल्याला कामामध्ये वापर करण्यासारखं असावं. जर आपण टेन्शनचा वापर करत असू तर आपल्याला त्याचा बेनिफिट मिळतो आणि आपल्याला कळतं अरे वा हे टेन्शन मी राईट प्लेसला राईट वर्कसाठी वापरलेलं आहे. राईट पर्सन आणि राईट प्लेस आणि राईट टाइम जर असेल तर आपला रिझल्ट सुद्धा राईट येतो. त्यामुळे लक्षात घ्या टेन्शन असावं, टेन्शनचं टेन्शन नसावं. त्यानंतर पुढे आपल्याला येतं ते म्हणजे पेशन्स, संयमीपणा. उद्योजकाला नेहमी संयमी राहावं लागतं. आज आपण माल उत्पादन केला असेल तर तो उत्पादन केलेला माल किमान 1 महिना 2 महिने 3 महिने त्याची वाट पाहावी लागते आणि माल घेण्यासाठी येणारा समोरचा डीलर, डिस्ट्रीब्युटर, रिटेलर हा थोडा वेळा अंतराने कालांतराने येत असतो. त्यामुळे वस्तू तुमची मार्केट गेली म्हणजे लगेच ताबडतोब होते असं नाही. त्यामुळे ते लक्षात ठेवा की आपल्याला संयमीपणा असला पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीसाठी संयमीपणा तुमचा मानून घेतला पाहिजे. ए प्लॅन, बी प्लॅन, सी प्लॅन, डी प्लॅन असे ABCD प्लॅन तुमचा तयार असला पाहिजे. म्हणजे संयमीपणा तुमचा राहतो आणि मग आपण सक्सेस रेशो चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतो. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा की आपल्याला नेमकं काय करायचंय, कसं संयमी बनायचंय, त्याचा जर आपण अभ्यास केला तर ते रिझल्ट आपल्याला मिळतात आणि आपला संयमीपणा आपल्या उद्योगामध्ये चांगला राहतो. म्हणून सिंधी समाज किंवा मारवाडी समाज किंवा गुजर समाज हे संयमी असतात. ते कधीही असा राग विलेश वगैरे मनामध्ये ठेवत नाहीत किंवा मनामध्ये प्रत्येक गोष्ट अशी प्रांजळ मनाची, सरळ, स्पष्ट आणि स्वच्छ अशी मनाची असते. त्यामुळे त्यांना तो बेनिफिट मिळतो आणि तो व्यक्ती त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी डिक्लेअर होतो, कळतं अरे वा अशा सगळ्या गोष्टी करण्याच्या अनुषंगाच्या गरजेच्या आहे. म्हणून संयमी आपण असलं पाहिजे, संयमी उद्योजक बनलं पाहिजे. आणि संयमी बनण्यासाठी काय लागतं, फक्त तुम्हाला थोडासा श्वास रोखून ठेवावा लागतो. तो श्वास रोखून ठेवलेला तुमचा फायदेशीर होतो, त्याचा तुम्हाला बेनिफिट्स मिळतो आणि मग तुम्हाला त्याचं वाटतं अरे वा हे तर माझ्यासाठी होतं, हे तर मला करता येत होतं आणि मग आपण संयमी राहू शकतो. संयमी म्हणजे काय, समजा एखादा तुम्हाला गुलाबजामुन खायचा, उपभोक्ता काय करतो, एक जामुन खाल्ल्यानंतर जी टेस्ट येते ते सेकंड जामुनला येत नाही, थर्ड जामुनला येत नाही, फोर्थ जामुनला येत नाही. याचा अर्थ काय झाला, खाता खाता तुम्ही थांबलात आणि मग थोड्या वेळाने खाल्लात तर पहिली जी टेस्ट येते ती सेकंडला पण येऊ शकते. संयमीपणा मिळाल्यामुळे ते फळ किंवा ती टेस्ट, त्याची क्वालिटी आपल्याला कळते आणि ती मेंटेन राहते. त्यामुळे लक्षात घ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी संयमीपणा तुम्हाला ठेवता आला तर त्याचा बेनिफिट चांगल्या अनुषंगाने आपल्याला घेता येतो, करता येतो. त्याचा आपण अभ्यास चांगल्या पद्धतीने ठेवू शकतो.
दुसरी महत्वाची गोष्ट की उद्योजकाला सगळ्यात महत्वाची गुणसंपन्नाची गरज असते. चांगले गुण सगळ्याकडे असतातच, फक्त ते वापरणारा जो असतो तो उद्योजकीय गुणसंपदा सांभाळणारा असतो. तर त्याची गुणसंपदा कुठल्या येतात तर आपल्या अनुषंगाने हे करणं गरजेचं आहे. तर ह्या पहिला बेस झाला. हा छोटासा असा बेस आहे जो आपल्याला व्यक्तिगत व्यवस्थापनामध्ये येतो. दुसरा टप्पा मॅनेजमेंटचा येतो तो म्हणजे टाइम मॅनेजमेंट. तुमचं निसर्गाने दिलेलं 24 तास आहे. 24 तासामध्ये तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं जे येतं ते म्हणजे 24 तासामध्ये तुम्हाला किती तास कोणतं काम करायचं. समजा तुम्ही 6 तास तुमची झोप झालेली असेल, झोप ही तुमचं पहिलं कर्तव्य आहे. कारण मनुष्याला किंवा मानवाला त्या कोणत्याही प्राण्याला झोप जोपर्यंत नाही मिळत तोपर्यंत त्याचं कोणतंही आरोग्य त्याला सहकार्य करत नाही. त्याचं शरीर त्याला सहकार्य करत नाही. त्यासाठी त्याला 6 तासाची झोप तुमची असणं गरजेचं असतं. 6 तास तुम्ही झोपावं, 6 तास तुमची झोप पुरेपूर व्हावी. 8 तुमचे कामाचे असले पाहिजे. 8 तास तुमचे कामाचे ठेवा. 8 तास तुमचे उद्योजक बनण्यासाठी ठेवा, उद्योग व्यवसायासाठी ठेवा. राहिलेले तुमचे जे तास आहेत म्हणजे 8 आणि 6 14 तास होतात, राहतात तुमचे 10 तास. 10 तासामध्ये तुमची दिनचर्या ठेवा. 1 तासामध्ये व्यायाम करा, 1 तासामध्ये वाचन करा, 2 तास मार्केट करा, कुटुंबासाठी 4 तास द्या आणि इतर छोट्या छोट्या कामासाठी नवीन नाविन्य स्किल शिकण्यासाठी अर्धा तास द्या. देशसेवेसाठी अर्धा तास द्या. अर्धा तास आपल्या स्वतःसाठी द्या आणि अर्धा तास आपल्या स्वतःच्या काही वैयक्तिक कामांसाठी द्या. असे तुमचे 10 तास तुमची दिनचर्या ठेवा. जे काम तुमचं होत आहे, जे काम तुम्हाला करावं लागतंय, जे काम करण्याची पद्धत आहे त्याच्या पद्धतीमध्ये चेंजेस करा. आपण पहा पुरुष मंडळी गॅसवर ज्यावेळेस दूध ठेवलं जातं त्यावेळेस दूध गरम करण्यासाठी ज्यावेळेस ते उभा राहतात त्यावेळेस हाताची घडी घालतात आणि उभा राहतात. महिला असं करत नाही. महिला काय करतात, उलट करतात. त्याच्यामध्ये गॅस चालू केल्यानंतर त्याच्यावरती दुधाचं भांडं जरूर ठेवतात, परंतु ज्यावेळेस गॅस चालू केल्यानंतर तो बारीक करून दुसरं काम करायला निघून जातात. म्हणजे एकाच वेळेस ते 2 ते 3 कामं करून येतात. आल्यानंतर फक्त गॅसचं स्विच बंद करतात. लक्षात ठेवा, मनुष्य असं करत नाही. म्हणजे पुरुष असं करत नाही. पुरुष काय करतो, हाताची घडी घालतो आणि दूध कधी वर आहे त्याची वाट बघत बसतो. त्यामुळे हे लक्षात घ्या, आपल्याला हे स्किल आहे, हे स्किल आपल्याला व्यवसायात आणता येईल का त्याचा आपण अभ्यास केला तर आपल्याला त्याचा बेनिफिट सगळ्यात जास्त मिळू शकतो. म्हणून टाइम मॅनेजमेंट मध्ये करत असताना तुमचं टाइम मॅनेजमेंट कम्प्लीट असलं पाहिजे. कारण टाइम मॅनेजमेंट कितीही वेळा आपण बनवतो ते बिघडतं. का बिघडतं तर काम आपल्या स्वतःच्या वरती काही अवलंबून असतात, काही दुसऱ्या व्यक्तीवरती अवलंबून असतात, काही तिसऱ्या व्यक्तीवरती अवलंबून असतात. त्यामुळे आपलं काम राईट होत नाही. जसं डॉक्टरकडे मला भेटायला जातं, डॉक्टरने वेळ दिली नाही तर माझं काम पुढे गेलं. बँकेत गेलं तर बँक मॅनेजरने मला वेळ दिला तर बँक मॅनेजरशी माझं बोलणं नाही झालं तर माझं काम पुढे गेलं. मग आपली वेळ आपल्याला तत्परतेने त्या वेळेमध्ये आपलं दुसरं काय काम करू शकतो का, आपण तिसरं काय काम करता येतं का. म्हणजे एकाच वेळेस तुम्हाला 2-2, 3-3 कामं करायची सवय लावता आली पाहिजे. व्यवसायाचं व्यवस्थापन करताना सुद्धा ह्या गोष्टी कराव्या लागतात. म्हणून टाइम मॅनेजमेंट हा दुसरा तुमचा टप्पा झाला. तिसरा टप्पा आहे तो सगळ्यात महत्वाचा आहे तुमचं प्रोडक्शन. जर प्रोडक्शन करणार असेल तर प्रोडक्शन मॅनेजमेंट येतं, त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट मॅनेजमेंट येतं. प्रोडक्ट मॅनेजमेंट मध्ये तुमचं कोणता प्रोडक्ट करणार, कोणता साईज आहे त्याची कॉस्टिंग किती येतं, त्याचं रॉ मटेरियल कुठे मिळतं, त्याचं मार्केटिंगसाठी लागणारं पॅकेजिंग सिस्टम कुठल्या लागतात, या सगळ्याचा अभ्यास करणं म्हणजे तुमचं सगळ्यात महत्वाचं प्रोडक्ट मॅनेजमेंट. इंडोर करायचं, इंडोर करताना साईज म्हणजे किती होऊ शकतात, किती प्रमाणात लागतात, लोकांची डिमांड काय आहे, अशा स्वरूपाच्या सगळ्या आपल्याला गोष्टी इंडोर मध्ये प्रोडक्शन मॅनेजमेंट मध्ये घ्याव्या लागतात. त्यानंतर येतं ते आपलं सगळ्यात महत्वाचं फायनान्स मॅनेजमेंट. जे आता मगाशी आपल्याला उपाध्यक्ष सांगत होते की कुठल्या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी फायनान्स कडे येणार आहोत. तर पहिल्यांदा तुम्हाला जे फायनान्स लागतं ते फायनान्स तुम्हाला मिळतं, त्याला फायनान्शियल मॅनेजमेंट मध्ये लागतं स्वतःचं स्वभांडवल. स्वभांडवल तुम्ही स्वतः तयार करू शकता. त्यानंतर घरातील काही मंडळी असतील त्यांच्याकडनं भांडवल तुम्ही तयार करून घेऊ शकता. परंतु तुम्हाला शासकीय पद्धतीचे कुठले कुठले भांडवल देणार आहेत त्यांची मी नावं सांगतो, हळूवार सांगतो, मग तुम्हाला सगळ्यांना ती कळतील, लिहिता येतील अशा अनुषंगाने सांगतो. पहिलं जे महत्वाचं नाव येतं ते म्हणजे जिल्हा उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर. जिल्हा उद्योग केंद्र अंतर्गत तुम्हाला 1 लाख रुपयापासून ते 50 लाख रुपयापर्यंत मॅन्युफॅक्चरिंग साठी तुम्हाला वित्त घेता येतं. हे वित्त कसं मिळतं, हे वित्त मिळण्यासाठी एक पद्धत आहे. ती पद्धत काय आहे, एक त्याला ऍप्लिकेशन करावं लागतं ऑनलाईन, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळतो आणि तो बेनिफिट कसा घेता येतो तेही पुढे सांगतो. तर जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग जर करायचं असेल तर 2 स्कीम आहेत, एक सीएमएजीपी आणि एक पीएमएजीपी. सीएमएजीपी मध्ये तुम्हाला 50 लाख रुपयाचं ऍप्लिकेशन करता येतं आणि पीएमएजीपी मध्ये 25 लाखाचं ऍप्लिकेशन करता येतं. एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राईम मिनिस्टर, अशा 2 स्कीम चालतात. त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात महत्वाची त्याची गरज लागते
काही कागदपत्रांची, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, फोटो, शाळा शिल्लक दाखला, रहिवासी दाखला, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बँक पासबुक, तुमचा मेल आयडी, मोबाईल नंबर, युनिट ऍड्रेस आणि कोटेशन्स बरोबर करेक्ट लागतं. त्यामुळे तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट किती येते? समजा 50 लाखाचं तुमचं युनिट असेल तर 25 लाख तुमचे मशिनरी झाले, 20% तुमचं फर्निचर आणि शेड साठी लागतात आणि 30% मात्र वर्किंग कॅपिटल लागतं. सेम क्रायटेरिया तुमचा पीएमएजीपीला पण लागतो आणि सेम डॉक्युमेंट्स लागतात. त्यामुळे हे लक्षात घ्या, ह्या फायनान्स मध्ये तुम्हाला काम करत असताना आपलं स्वतःचं, महिला असतील, अपंग असतील, माजी सैनिक असतील, SC ST असतील, तर ह्यांना शहरामध्ये किंवा ग्रामीणमध्ये स्व भांडवल हे 5% इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि 95% तुम्हाला बँक देते आणि शासन तुम्हाला शहरामध्ये 25% आणि ग्रामीणमध्ये 35%. पुन्हा एकदा सांगतो, लक्षात घ्या, महिला असतील, अपंग असतील, माजी सैनिक असतील, SC ST असतील, ह्यांच्यासाठी सेल्फ इन्व्हेस्टमेंट 5%, बँक 95%, सबसिडी शहरामध्ये 25%, ग्रामीणमध्ये 35%. त्याचबरोबर ह्या सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी बरोबर ओपन कॅटेगरीमध्ये असतील तर त्यांना सुद्धा सेमच आहे, फक्त 10% इन्व्हेस्टमेंट आहे, 90% बँक देते आणि शहरामध्ये 15%, ग्रामीणला 25%, असा त्याचा सबसिडीचा भाग आहे. पीएमएजीपी मध्ये मात्र थोडं चेंजेस आहे. पीएमएजीपी मध्ये मात्र तुम्हाला ओबीसी असतील, SC ST असतील, महिला असतील, अपंग असतील, माजी सैनिक असतील आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं, शहरामध्ये जर उद्योग करत असतील तर ओबीसी सहित 25% शहरामध्ये आणि ग्रामीणला 35%, असा त्याचा सबसिडीचा भाग आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्या, मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिससाठी ह्या दोन्ही योजना आपल्याला करता येतात, त्याचा दोन्हीचा आपण अभ्यास करू शकतो, दोन्हीचा आपल्याला याच्यामध्ये सहकार्य मिळू शकतो. त्याचबरोबर आहे तिसरी योजना जी जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये चालते, त्याचं नाव आहे सुधारित बीज भांडवल योजना. सुधारित बीज भांडवल योजना येत्या जून पासून सुरू होणार आहे. कोरोनामुळे ती योजना स्थगित होती, परंतु जून पासून ही योजनेला परवानगी मिळणार आहे. अजून काही मिळेल नाही, पण जून मध्ये त्याची परवानगी मिळेल. त्यानंतर तुम्हाला कोणताही व्यापार, जे शासनाने निर्बंध लावलेले जे उद्योग व्यवसाय आहेत ते सोडून, उदाहरणार्थ सिगारेट, तंबाखू किंवा वाईन असेल, मद्य असेल किंवा मटन विक्री असेल, अशा काही उद्योगाला शासनाने निर्बंध लावलेले आहेत किंवा प्लास्टिक उद्योग आहे, तर ह्या उद्योगाला मात्र तिथं फंडिंग मिळणार नाही. बाकीच्या मात्र सर्व उद्योगांना ह्याच्यामध्ये फंडिंग येतं. म्हणून उत्पादन, सेवा आणि व्यापार अशा संदर्भातला सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी विषय ह्या सुधारित बीज भांडवल योजनेमध्ये घेऊ शकतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळतं ते काय मिळतं, एक असा विषय मिळतो, तो म्हणजे आपल्याला एक असा कोणताही उद्योग, वाहन उद्योग असेल, एखाद्याला कार घ्यायची, टुरिस्ट चालवायचं असेल तर 4 व्हीलर कार 5 लाखाची असेल, 10 लाखाची असेल, 15 लाखाची असेल, 20ची असेल, 25 पर्यंत जरची अमाऊंट येत असेल, ते कोणतंही असं वाहन 3 चाकी असेल, 4 चाकी असेल, 6 चाकी असेल किंवा 8 चाकी असेल, तर कोणतंही वाहन आपण त्याला त्या संदर्भातले लायसन्स मात्र त्यांना लागतात. TR लायसन कंपल्सरी लागतं, ट्रान्सपोर्ट लायसन कंपल्सरी लागतं, त्याशिवाय त्यांना कोणत्याही पद्धतीचं म्हणजे RTOचं परमिशन घेतलेलं TR लायसन कंपल्सरी लागतं. त्यानंतर परमिट ही लागतं. परमिट ज्या ज्या वाहनांना कंपल्सरी आहे त्याही वाहनांसाठी लागतं. नंतर तुम्ही कोणताही मॅन्युफॅक्चरिंगचा कोणताही उद्योग त्याच्यामध्ये घेऊ शकता, नंतर सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा कुठलाही घेऊ शकता. ह्याच्यामध्ये मात्र फक्त व्याजाला सबसिडी असते. सुधारित बिल मध्ये व्याजाला सबसिडी असते. जसं आपण CM आणि PM मध्ये पाहिलं की CMEGP आणि PMEGP पाहिलं की आपण कॅपिटल सबसिडी मिळतो, तसं इथं इंटरेस्ट सबसिडी उपलब्ध होते. इंटरेस्ट सबसिडी तुम्हाला अशा स्वरूपात मिळते की स्वतःचे 10%, जिल्हा उद्योग केंद्राचे 15% आणि बँकेचे 75%. 15% रकमेला 6% व्याजदराने दर साल दर शिकडा व्याज लावलं जातं आणि बँकेचं जे आहे ते 11%, 11%ने आपल्याला त्या ठिकाणी व्याज घेतलं जातं. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे की 6% व्याज जे लागतं 15% रकमेला, त्या रकमेमध्ये मात्र तुम्ही जर वेळेत फेडले तर तुम्हाला त्या व्याजामध्ये 3%, म्हणजे साधारणतः पहिले 5% नंतर 8% तुम्हाला सूट अशी उपलब्ध होते 15% रकमेला. त्यामुळे तो पैसा सुद्धा तुम्हाला चांगला मदत म्हणून तुम्हाला उद्योग व्यवसायासाठी सुरू करण्यासाठी त्याचं सहकार्य लागतं. त्याचबरोबर आता तुम्हाला सगळ्यात महत्वाची जी स्कीम लागते मिळते, तर ते फायदेशीर स्कीम असते. त्याच्यामध्ये अशी येते की आपण ज्यावेळेस काम करतो, कार्य करतो आणि त्याचबरोबर आपल्याला काही महामंडळाचं सहकार्य मिळतं. आता प्रथम तर तुम्हाला सगळ्यांची महामंडळाची नावे सांगतो आणि कागदपत्रांची लिस्ट पण सांगतो, जी कागदपत्र तुम्हाला लागतात आणि अनुषंगाने घ्यावी लागतात. पहिल्यांदा सगळ्यात महत्वाचं येतं ते महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. पुन्हा एकदा सांगतो, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. त्यानंतर दुसरं येतं अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ.
अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ. त्यानंतर तिसरं येतं अपंग वित्तीय महामंडळ. अपंग वित्तीय महामंडळ. त्यानंतर ओबीसी महामंडळ, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ. त्यानंतर वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ. त्यानंतर येतं महिला आर्थिक विकास महामंडळ. त्यानंतर येतं चर्मकार उद्योग आर्थिक विकास महामंडळ. त्यानंतर येतं मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. त्यानंतर येतं अण्णा पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. अण्णा पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. हे सर्व महामंडळ आपल्याला 1 लाख रुपयापासून ते 10 लाख रुपयापर्यंत सहकार्य करतात. ही सगळी महामंडळ मुद्दल काय आपलं कमी करत नाहीत, परंतु आपल्याला बँकेकडे कर्ज प्रकरण पाठवतात आणि पाठवल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना सगळ्यात महत्वाचं व्याजाचा परतावा मिळतो. आपण जे बँकेला व्याज भरणार आहे ते व्याजामधलं सगळा परतावा बँक आपल्याला जे घेते व्याज, त्या व्याजा संदर्भातलं सगळी रक्कम व्याजाची आपल्याला हे महामंडळ परत करतं. म्हणजे आहे तसे पैसे आपण वापरायला मिळाले आणि व्याज मात्र आपण वेळेत फेडलेलं असेल तर आपल्याला त्याचं व्याजाची सबसिडी आपल्याला मिळते. त्यासाठी आपल्याला बँकेने पहिल्यांदा सँक्शन देणं गरजेचं असतं आणि तो पैसा आपण वापरणं गरजेचं असतं आणि मग त्याचा बेनिफिट आपल्याला सगळ्यात जास्त होत राहतो. त्यामुळे लक्षात घ्या की आपल्याला सगळ्या गोष्टी करत असताना आपण आपल्या वित्तीय ह्याच्यामध्ये काम केलं पाहिजे. आता हे पहा, हा पहिला टप्पा, हा आपण नवीन उद्योजक करण्यासाठी आपला हा वित्तीय देणारा पुरवठ्याचा विभाग आहे. त्याचबरोबर जर आपल्याला मोठं फंडिंग पाहिजे असेल तर बँकांमध्ये काही स्कीम्स चालतात. जर आपला व्यवहार 3 वर्ष 5 वर्ष जर चांगला चालला तर तुम्ही बँकेचे चांगले ग्राहक झालात. कारण बँक कशी असते, बँक ही स्वायत्त आहे. भारतातली पहिली बँक जी निर्माण झाली ते 1 एप्रिल 1935 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केली. त्याचं नाव होतं भारतीय रिझर्व्ह बँक. आणि भारतीय जी आपली नोटांवरती चलनावरती त्याचं नाव येतं भारतीय रिझर्व्ह बँक. ही भारतातली आपली पहिली बँक, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापूर्वीची बँक. आणि तीच बँकेने पुढे अपडेशन झालं. त्याच बँकेने बाकीच्या काही बँकांना त्याच्यामध्ये जबाबदारी दिल्या गेल्या करन्सीच्या बाबतीतल्या, आणि त्या करन्सीच्या बाबतीतल्या जबाबदारी त्यांना इम्प्लिमेंट करून दिल्या आणि त्याच पुढे 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 होत गेल्या. मग स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे, बँक ऑफ इंडिया आहे, बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे, युको बँक आहे, पंजाब नॅशनल बँक आहे, बँक ऑफ बडोदा आहे. त्यानंतर इतर काही ज्या बँक IDBI सारख्या बँक आहेत. त्यानंतर प्रायव्हेट सेक्टरच्या ICICI, HDFC किंवा ऍक्सिस या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये. त्यानंतर सहकारी तत्वावरच्या काही बँका आल्या, जसं आपल्या सोलापूरमध्ये पाहिलं तर सोलापूर जनता सहकारी आहे, सिद्धेश्वर आहे, लक्ष्मी आहे किंवा विद्या बँक आहेत. अशा भरपूर बँका आपल्या सोलापूरमध्ये काम करतात. याचा अर्थ काय होतो, 3 सेक्टर आले बघा. सगळ्यात महत्वाचं नॅशनल सेक्टर, प्रायव्हेट सेक्टर आणि पब्लिक म्हणजे सहकारी तत्वावरच्या बँका. ह्या 3 आणि चौथा टप्पा येतो जे आपण पतसंस्था म्हणतो. पतसंस्था सुद्धा आपल्याकडे चांगल्या प्रमुखाने फायनान्स करतात. आणि त्यानंतर चौथे येतात ते फायनान्स करणारी काही मंडळी जी छोटे छोटे फायनान्स त्यांनी ओपन केलेले आहे. जसे श्रीराम फायनान्स आहे किंवा अशी बरेचसे फायनान्स आहेत जे आपण मार्केटमध्ये पाहतो आणि त्याचा आपण फायनान्स अनुषंगाने अभ्यास करत राहतो आणि तो फायनान्स आपण घेऊ शकतो. काही ऑनलाईन फायनान्स आहेत, 1 रुपयापासून ते 20,000 रुपयापर्यंत पर्सनल लोन देतात. म्हणजे असे छोटे छोटे फायनान्स असतात. मी हे का सांगतोय, ह्याचं कारण आहे की ज्यावेळेस नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्तीने ज्यावेळेस ठरवलं होतं की आपण काहीतरी नोकरी आपण सोडल्यानंतर करायचं काय, तर आजीने दिलेले 20,000 रुपये होते त्यांच्याकडे फक्त. त्या 20,000मध्ये त्यांनी इन्फोसिस कंपनी सुरू केली. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की 20,000 कसं शक्य झालं. तर लक्षात आलं की ज्यावेळेस त्यांनी काम सुरू केलं त्यावेळेस त्यांना इनिशियल स्टेजला जे पैसे लागले ते सुद्धा त्यांच्याकडे नव्हते, परंतु त्यांनी देखील बचत ठेवली होती, ते खर्चच केले नव्हते आणि ते सेव्हिंग केलेले असलेल्या पैशाचा उपयोग त्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये केला आणि टाटा बरोबर कोलॅबोरेशन मध्ये टाटा इन्फोसिस मोठी इंडस्ट्री केली आणि काही महिन्यामध्येच त्यांना अब्ज रुपये मिळाले. असं काम की काम काय करतो, कुठले पैसे कसे आपण युज करतो आणि त्या पद्धतीने आपल्याला इम्पॉर्टन्स घेतले गेले पाहिजे आणि ह्यासाठी आपल्याला स्कीम लागतात. नंतर बँकेमधली स्कीम मी तुम्हाला सांगतो. एक म्हणजे आहे क्रेडिट गॅरंटी फंड्स, जी आपल्याला 1 लाख रुपयापासून ते 2 कोटी रुपयापर्यंत घेऊ शकतो.
तर त्यासाठी आपल्याला बँक तयार पाहिजे. बँकेमधून आपण हे लोन घेऊ शकतो. बँकेतून आपल्याला हे लोन मिळतं. बँकेमध्ये तुमचं क्रेडिट असलं पाहिजे, तुमची पत असली पाहिजे आणि बँकेमध्ये तुम्हाला त्याचं सगळ्यात महत्वाच्या काही गोष्टी तुमच्या रेकॉर्डेड असल्या पाहिजे. या ठिकाणी तुम्हाला बँक स्वतः जामीन असते आणि ही बँक तुम्हाला लोन देते सिडबी बँकेतून. सिडबी बँक असते आणि सर्व बँकांना ही लोन देते. ती बँकांना लोन देते आणि ते बँकेतलं लोन तुमच्या नावाने घेत असते आणि त्यावेळेस तुम्हाला तारण म्हणून स्वतः ती बँक राहते, ब्रांच राहते. हा त्याचा बेनिफिट आहे. त्यामुळे हा लक्षात एक पाठ घ्या. आपल्याला ह्याचा सगळ्यात महत्वाचा अभ्यास करता येतो. झालं बँकिंग सेक्टर, त्याच्यामध्ये झालं. पण आता उद्योग सुरू करताना लागतं नेमकं काय, हा प्रश्न तुमचा आता एक तासभरामध्ये येत असेल की उद्योग नेमका सुरू कसा करायचा, कोणता उद्योग करायचा, कसला उद्योग करायचा, मग कुणासाठी करायचा, का करायचा, ह्याचा प्रश्न तुम्हाला पडलाच पाहिजे. कारण उद्योजक असा असतो की ज्याला जिथं अडचण येत असते, जिथं तो वस्तू त्या अडचणीवरती म्हणून बनवतात, तिथं त्या उद्योजकाचा जन्म होतो. मग छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला बनवण्यासाठी जर आपण प्लॅनिंग केलं तर त्याचा बेनिफिट सगळ्यात जास्त होतो. तुम्ही लक्षात घ्या, आधी गोष्ट आहे अन्न वस्त्र निवारा याच्या रिलेटेड जर आपण काम सुरू केलं तर आपल्याला सगळ्यात चांगला बेनिफिट मिळू शकतो. तो म्हणजे काय, उद्योग सुरू करण्यासाठी पहिल्यांदा महत्वाचं सांगितलं जे टप्पे मी सांगितले सगळे लागतात. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं लागतं कोणत्या एरियामध्ये, कोणत्या परिसरामध्ये आपण उद्योग सुरू करणार आहोत. ग्रामीण आहे, शहरी आहे का. ग्रामीण असेल तर लाईट, पाणी, रस्ता व्यवस्थित आहे का पहिलं पहा. लाईट आहे का, लाईट चालते तर किती HP ची आहे, किती हॉर्स पॉवर चालते, किती वेळ टायमिंग असतं, किती त्याचं व्हॅल्युएशन होतं, त्याचा किती आपल्याला खर्च येणार आहे, हे सगळं आपण पाहिलं पाहिजे. जागा आहे तर जागा कशी आहे, जागेचं तिथं शेड करता येतं का, काळी माती आहे, मुरुम आहे, हे सगळं पाहायला पाहिजे आपण. जागा उत्तम आहे का, कारण जागा अशी उंच, पाणी आलं पावसाचं तर त्या जागेमध्ये आलं नाही पाहिजे, कारखान्यामध्ये आलं नाही पाहिजे, पाणी सुद्धा आलं नाही पाहिजे, कुठे त्रास झाला नाही पाहिजे. काही जमीन अशा निवडतात की त्या ठिकाणी भुसभुशीत असतात. त्या भुसभुशीत जमिनीपासून आपण आपलं शेड अलगद व्यवस्थित बाजूला केलं पाहिजे. जिथं मुरुम आहे, जिथं दगड लागतो त्या ठिकाणी आपलं शेड घेतलं पाहिजे. शेड बनवताना सुद्धा तुम्ही असं बनवा की ज्याच्यातून उत्तम प्रकारची सूर्यप्रकाश आला पाहिजे, उत्तम प्रकारची हवा खेळती असली पाहिजे, वातावरण प्रसन्न असलं पाहिजे. अशा स्वरूपातली तुमची जागा निवड करा. जागा निवडताना हे गोष्टी झाल्या. त्यामुळे लाईटची व्यवस्था, रस्ता आहे का पहा, कारण मेन ट्रान्सपोर्ट आहे. तुम्हाला कच्चा माल, अन्न, तयार माल मार्केटला घेऊन जाणं, रस्त्याची गरज लागते. त्यामुळे कामगार, मॅनपॉवर तुम्हाला सहज उपलब्ध होतं का हे पण पहा. बऱ्याचदा काय होतं, माणसं इकडून तिकडून शिफ्ट करत राहावं लागतं. मग ते त्याच्यातच वेळ जातो, त्यात पैसा जातो, काम तर काय होतच नाही आणि काम तर तिथं जाऊन करायचं असतं. त्यामुळे ती एनर्जी तिथं वाचते. त्यामुळं पूर्वी असं होतं की ज्या ठिकाणी काम करायचे त्या ठिकाणीच त्याची राहण्याची सोय करायची, क्वार्टर्स बनवायचे, त्याच ठिकाणी त्यांना ठेवण्याची सोय करायची काही कामगारांना, आणि मेजर वर्क त्या ठिकाणी कम्प्लिशन व्हायचं, रिझल्ट चांगला सापडायचा. का, माणसाची एनर्जी येण्या जाण्यामध्ये जर जास्त जात असेल तर तिथे जाऊन काम काय करणार हे पण लक्षात ठेवा. त्यामुळे मनुष्यबळ तुम्हाला व्यवस्थित सांभाळता आलं पाहिजे. त्यानंतर लागतं काय माहिती आहे का, सगळ्यात महत्वाचं तुमच्याकडे डिमांडची जे काय ऑर्डर्स, परचेस ऑर्डर्स तुम्हाला क्रिएट करावी लागतात. त्याप्रमाणे तुमचे परचेस ऑर्डर्स घ्यावे लागतात. परचेस ऑर्डरचा डाटा भरपूर घ्यावा लागतो. 10 कस्टमर तुम्हाला प्रामुख्याने सर्वता पहिल्यांदा पाहिजेत आणि त्याप्रमाणेच तुमचं काम मार्केटमध्ये सुरू केलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे पुढे पुढे काय लागतं आपल्याला, सगळ्यात पाहायला गेलं तर आपण काम इनिशियल स्टेजला स्टार्ट करणं इम्पॉर्टंट आहे. कारण बऱ्याच लोकांना असं वाटतं करोड रुपये दिले तर मी उद्योग सुरू करतो, लाखो दिले तर मी उद्योग आत्ता नाही सगळं आत्ताच तर करू शकतो, असं नसतं. उद्योग करताना एकच गोष्ट लक्षात घ्या, कमी भांडवलातून उद्योग सुरू करा. तुम्हाला मी उदाहरण सांगतो तुमच्या, जसं टाटा इन्फोसिस मी सांगितलं, इन्फोसिस कंपनी ही 20 सुरू झाली, तशी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री 50 सुरू झाली. निर्मा कंपनी तर अवघ्या केवळ 100 रुपयातून सुरू केलेली आहे. निर्मा कंपनीचं तर तुम्हाला मी सांगेन, मेहता आणि पटेल दोन्ही उद्योजक होते. दोघंही गावोगाव फिरायचे, सायकलवर फिरायचे, सायकलवर फिरून लोकांना विचारायचे तुमचे कपडे कशाने मळतात, त्यांना विचारायचे. काळ्या मातीने कपड्याला रंग लागतो, तांबडी माती, पिवळी माती, अशा मातीचे प्रकार त्यांना सांगितल्यानंतर ते कपडे घालवायचे. काही ना ऑइल लागायचं, काही ना ग्रीस लागायचं. ते काढण्यासाठी त्यांनी कॉस्टिक सोडा, फक्त प्लास्टिक बॅग मध्ये निर्माचं प्रिंटिंग केलं होतं. त्यांच्या मुलीचा फक्त फोटो टाकला होता. 2 स्टेपल करायची सुरुवातीला, स्टेपल करून ते देत होते. 10 वर्ष तर त्यांनी स्टेपलवरतीच बिझनेस केलं. त्यांनी कधीच पॅकेजिंग केलेलं नाही. ते पॅकेजिंग करायची पद्धत फक्त 2 स्टेपल, आणि त्या पद्धतीनेच ते लोकांना दिलं आणि साध्या कमी पैशातून
रोज 50 कस्टमरला द्यायचं. अशा अनुषंगाने त्यांनी इंडस्ट्री सुरू केली आणि मार्केटमध्ये त्यांनी स्वतःचा 10 वर्षाचा ब्रँड ठेवला. वॉशिंग पावडर म्हणतात त्याला. हे 10 वर्षांनी लोकांना कळालं की अरे वा, असं करू शकतो का आपण. परंतु लक्षात घ्या, छोटी सुरुवात केलेली कधीही सगळ्यात चांगली. का? अनावश्यक पैसा, अनावश्यक मॅन पॉवर, अनावश्यक मार्केटचं टेन्शन, अनावश्यक उदारी, या सगळ्या गोष्टी घडत नाहीत आणि आपण इझिली मार्केटला फ्लो करू शकतो, मार्केट डेव्हलप करू शकतो. आणि मार्केट डेव्हलप व्हायला किमान 1000 दिवस लागतात. एका महिन्यात, एका वर्षात मार्केट डेव्हलप होत नाही. किमान 1000 दिवस जातात तुमचं मार्केट मध्ये नाव येण्यासाठी. तुम्ही हा प्रोडक्ट विकताय, तुम्ही हा प्रोडक्ट लोकांना देताय, तुम्ही हा प्रोडक्ट लोकांना वापरायला सांगताय, हे कळण्यासाठी किमान 3 वर्ष लागतात. पूर्वी 30 वर्ष लागायची. का लागायचे? तर पूर्वीचं मार्केट चांगले, टेलिव्हिजन चांगले आहेत, मोबाईल्स आहेत, व्हॉट्सअप आहे, असे काही इंस्टाग्राम आहे, मार्केटला पोहोचू शकतो. म्हणून आपला तो काळ मध्ये आपण त्या गोष्टी कळू शकतो, समजू शकतो, वाढवू शकतो. आपल्याला याचा बेनिफिट करता आला पाहिजे. म्हणून छोटंसं युनिट सुरू करताना छोट्याशा गोष्टी महत्वाच्या, गरजा किती, कुणाला किती आहेत, कुणाला किती लागतात, कशा संदर्भात लागतात, त्याच्या अनुषंगाने जर आपण काम केलं त्याचं बेनिफिट आपल्याला घेता येतं. म्हणून छोट्या स्वरूपातून उद्योग सुरू करा. उद्योगाची लिस्ट मी सांगत बसलो तर तुम्हाला किमान 8 लाख नावं सांगू शकतो. कुठलीही वस्तू घ्या, बनवण्यासाठी आपल्याकडे भरपूर एनर्जी लागते, भरपूर ताकद लागते, भरपूर असं मनुष्यबळ लागतं. ही मानसिकता आहे. परंतु सुरुवातीला करताना छोट्या स्वरूपात करा, छोटी स्वरूप ठेवा आणि त्याचं छोटं स्वरूप ठेवलेलं मग वर्षावर्षांनी तुम्ही वाढवत जा. मोठी इंडस्ट्री होते, ती इंडस्ट्री तुम्हाला सांभाळायला जाते आणि त्याचा उपयोग आपल्याला चांगल्या पद्धतीने होतो. म्हणून लक्षात घ्या, आपल्याला पूर्ण एखादी चपाती खायची असेल, एखादी पोळी खायची असेल, एखादी भाकरी खायची असेल तर पूर्ण भाकरी खाऊ शकत नाही. आपल्याला एक एक घास खावा लागतो. तोही एक घास खाल्लेला 32 वेळा चावावा लागतो. याचा अर्थ काय होतो? आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचं कामाचं नियोजन करावं लागेल, पैशाचं नियोजन करावं लागेल, मार्केटचं नियोजन करावं लागेल आणि प्रत्येक दिवसाचं नियोजन करावं लागेल, प्रत्येक आठवड्याचं नियोजन आहे, प्रत्येक महिन्याचं नियोजन आहे आणि प्रत्येक वर्षाचं येणारं नियोजन आहे. असं केलं तर आपली इंडस्ट्री ग्रोथ होते, डेव्हलपमेंट होतं. आणि स्टार्टअप साठी म्हणून सांगतो, स्टार्टअप हा स्मॉल असला पाहिजे आणि जो स्टार्टअप स्मॉल करतो तो बिग होतो. एखाद्या होळीचा कार्यक्रम आपण करतो बघा, एकदम मोठ्या लाकडाला, गौरीला जर आपण आग लावत असेल तर एकदम मोठी लागते का? नाही, छोटी लागते. मग वाढत 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 अख्खी होळी पेटते. असं आहे ते. काय एकदमच होळी पेटते आणि मग नंतर विजते असं नाहीये. तुम्ही लक्षात घ्या, कोणत्याही कामाची सुरुवात छोटी करा. छोट्या कामाने तुम्हाला अनुभव घेता येतो आणि अनुभव घेता घेता तुमच्या चुका कळतात आणि राईट वर्क, राईट पर्सन, राईट टेक्नॉलॉजी, राईट टायमिंग हे जर घेतलं तुम्ही तर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट मिळतात. त्यामुळं तुम्हाला त्याचा फायदा होतो. अशा अनुषंगाने जर आपण काम करत राहिलो तर आपला रिझल्ट 100% मिळणार. तो लॉसच होऊ शकत नाही. प्रत्येक मिनिटांचा विचार करू तर आपण जीव जगू शकू, नाही 100 तास एकदमच जगतो नाही चालत. आपल्याला प्रत्येक मिनिट यूज करता आला पाहिजे आणि जो प्रत्येक मिनिट यूज करू शकतो तो 24 तास हमखास यूज करतो. त्यामुळे लक्षात घ्या, आपण त्याचा अभ्यास करता आला पाहिजे. तर अशा संदर्भात मी तुम्हाला सांगेन की आपण स्टार्टअप आपण करावा, करू शकतो. आता शेवटचे काही 10-15 मिनिटं राहिलेले आहेत, तर मला असं वाटतं प्रश्न उत्तराचा कार्यक्रम आपण ठेवूयात. काही लोकांचे प्रश्न असतील तर आपण याच्यामध्ये मला विचारावेत. जे काही लोकांना मला वाटतं बरंचसं काही समजलं असेल. आणखी काही अडचणी किंवा प्रश्न असतील तर मला विचारावे, मी तुम्हाला त्यांची माहिती देतो. हॅलो. Hello, all students are requested to ask any question if you have. Students, you can unmute your mic and speak up. Ask any question if you have. Anybody? हॅलो. हॅलो. Hello. प्रश्न कोणाचे काय? Hello students, if you have any questions, you can ask, unmute your mic and ask questions.
Anybody from students? हॅलो Yes. तर केसापासून माणसाच्या केसापासून आणि जनावरांच्या केसापासून अमोनियम नायट्रेट बनवायची जी इंडस्ट्री आहे त्यासाठी ट्रेनिंग आपल्याला कुठं मिळेल याची माहिती पाहिजे होती. हा तिचे ऍक्च्युली कसं माहितीये का, हिचं जे प्रोजेक्ट आहे हैदराबादला एक आहे, अहमदाबादला एक आहे. तर हा हॅलो हॅलो हा सर ऐकतोय. आपल्याकडे याचा जास्तीत जास्त वापर करता येतो बरं का. तुम्हाला त्या हैदराबाद किंवा अहमदाबादला तुम्हाला ट्रेनिंग मिळू शकते. थँक्यू सर. हॅलो, अजून कोणाचा प्रश्न असेल तर. If anybody have any questions, ask immediately so that time will not be wasted. Please ask in your language, Marathi, or you can ask in English, in Hindi, in any language you can ask. Anybody from the students? I think nobody have any questions. So moving to forward, sir, I request Professor Sakre Madam to present vote of thanks. Good afternoon, everybody. We had another session under the Institute Innovation Council, AGPIT. This is working under the Ministry of Education. I am Professor Sakre and working as a convener for IISc. And we have been doing so many activities under this mission of making Swayam Bharat, Atmanirbhar Bharat, and similar guidelines have been provided by the Ministry of Education, and they have become compulsory. Sir, I would like to tell you, sir, Sutar sir, that it is like become very much contemporary and very much important that we go with this technique of Swayam Bharat. This is should become a technique, and we should take all your facilities which are available with the government. And sir, becoming the brand ambassador from the government entity, he has helped us and guided us. So many methodologies are available so that we can make avail of all these and become a best entrepreneur and have a startup. Like idea always is started like just a pale idea is there, but we are not confident about it. But as sir said, like if you go and have a big confidence in you, if you are much more believing in your own attitudes, believing in your skills, then you surely will become a successful person. And sir also explained about the time management, how it is important. The other day I had been listening one lecture by Bedekar sir in College of Engineering Pune, where he has shown how time management was done by Chhatrapati Shivaji Maharaj. And always we are explained about the time management, and the authors always explain people from other countries how they do their time management. But we have the best example of our own country, of our own legend we are having, and we are having so many like we see how Shivaji Maharaj has bestowed his whole presence in the whole world in 1600s only, is it not? So we have to take an example from him. And going beyond, sir also explained about how one should be very much focused, and we should like begin a very humble beginning. We should begin just with whatever we are having. We don't have to go for a big amount of money and then go for a lavish startup. It is not lavish startup, it is a humble startup where whatever minimum we are having, and we should have, the only thing is the zeal, the confidence, and like the vision, like sir said, like present, past and future, like
how we should be. Suppose I am having a target as the first job, I should focus on that and again go for the planning and then again for the future. So likewise, he has given a good sequence of how to manage the job sequences and all. And I also thank Mr. Ram Sutar sir for having come here for the session on how to plan from the startups, and the different illegal ethics are there, and ethical steps we are needed for the same. And I also thank our Poddar sir for having the guidance given on this topic. I also thank Poddar sir for giving the basic background required for the entrepreneurship. I take this opportunity on behalf of IISc team to thank our Honorable Secretary Sir, S.A. Patil Sir. I also thank our Campus Director, Dr. Chogle Sir. I thank our Principal Sir, S.A. Patil Sir. I thank Vice Principal Sir, Dr. V.V. Poddar Sir. I thank the organizing committee, which is led by Professor Kulkarni Ma'am, and for her efforts to make this session a good session. And on behalf of this IISc committee, I also promise that if in future again we'll have such similar activities to be done. And I also thank finally the HODs of all departments, the staff who are listening to us and doing this session, also the students who are with us and who are in the meanwhile have left also. Please convey the thanks that similar support will also be given by the institute, and we'll take the guidance from Ram Sutar sir as and when it is required. And I hope that we will be moving into the era of startups at our institute. Thank you, Kulkarni ma'am. The mic to you. Thank you. Thank you, Sakra madam. Now I declare that program is over. Thank you, Sutar sir, once again for your efforts for our students. Students will definitely follow your thoughts. Thank you. You can leave the meeting, sir. Thank you. Recording